पुतिन ने गल कही है भी इस्लाम ते ईसाईयत दे विच कोई विरोध नहीं। ईवन पोप जिहड़ा है इस्लामिक जिहड़े वड्डे धार्मिक आगू ने उन्हां नूं मिल के यतन कर रहा भी इस्लाम ते ईसाईयत नूं मतलब इहदा सुमेल किया जाए। पर लैनन ने एक काम करन दा जिहड़ा कि असली रीयल कम्युनिस्टां दा काम सी, जिहड़ा मार्क्स ने जिम्मेवारी लाई सी, उस तो किराए पै के उसने सारा कम्युनिस्ट दा प्रोजैक्ट जिहड़ा सी वो किराए पा दिता। ਜਦੋਂ ਲੈਨਨ ने सारी ਦੀ सारी धर्म ਨੂੰ मनफी करके धर्मां ਨੂੰ बल्कि नफरत करके वो नफरत करके उन्हें ਜਿਹੜਾ सारा मतलब कि नास्तिकता ਦੇ ਉੱਤੇ आधारित कम्युनिस्ट समाज सिरजन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। पूंजीवाद कदे भी मतलब कि एक बंदे नूं नरोया समाज नहीं दे सकता जिहदे विच कमीनगी, लालच, मुनाफे की हाबड़, कंपीटीशन ते एक दूजे कोलों खोण की जिहड़ी मतलब कि वो सारी उन्हां दी इच्छा वो हमेशा ही मतलब कि किते ना किते टकराव दे जंग नूं जन्म देगी। 75 साल बाद रूस की कम्युनिस्ट लहर ने इस गल की गलती माफ़ी मंगी भी असी जिहड़ा क्रिश्चियनिटी नूं ईसाई धर्म नूं विरोध करके ईसाई धर्म की मतलब निखेधी करके ते ईसाई धर्म का खात्मा करने का यत्न करके जिहड़ा असी ईसाइयां ते जबर ते जुल्म कीता सी सोवियत यूनीयन दे विच उस दी उन्होंने माफ़ी मंगी। सिख हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ शब्द एक नफरत नाल लिया जाता है। तो हुण सिखां नूं जिहड़ी गल लग रही है कि हुण असीं इन्हां ते यकीन नहीं करना, असीं इन्हां दी परत अपने ते नहीं चढ़ाउणी, साडे कोल अपना फलसफा है, असीं उहदे नाल लड़ सकदे हां। तां इहदे बारे तुसीं की सोचदे हो? भाई संतोख सिंह ने जिहड़ा किरती मैगजीन कढ़िया सी उहदे उत्ते जिहड़ा उन्हें गुरु ग्रंथ साहब की तुक लिखी सी अपने हत्थी अपना आपे ही काज सवारीए, वो तुक सोहन सिंह जोश ने आउंदियां ही वो खत्म कर दी। उन्हें अपनी आत्मकथा च गल लिखी है भी मैं जरा किरती सिक्खी सी जी धर्म का मसला से होर पासे कर दिता तो उत्ते लिखता दुनिया भर के लोग दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। जदों सोहन सिंह जोश ने नखेड़ा कर दिता उस तो बाद लगातार सिक्खी ते कम्युनिज्म में दुफेड़ पैनी शुरू हुई जिहड़ी आके 1980 के एक दूजे दुश्मन टकरा जोड़ गई। दुनिया भर में TV 84 देख रहे समूह दर्शकों को असीं अज दे इस खास प्रोग्राम में जी आए नूं कहने आ। अज साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच मौजूद रहणगे देश पंजाब के संपादक सरदार गुरबचन सिंह होरी ते सरदार गुरबचन सिंह जी नाल असीं गलबात करांगे कि जिहड़ा यूक्रेन रशिया टकरा आ उस बारे ते यूक्रेन रशिया टकरा दे नाल ही जुड़दी एक वड्डी गल आ कि जिहड़ा खब्बे पक्षी विचारधारा आ जिहड़ी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी आ उस दा जिहड़ा पोलीटिकल सारी अगे प्रैक्टिस हुई आ तां उहदे बारे एक बड़ा अहम पहलू जिहड़ा उजागर होया इस टकराव दे विच जिहड़ी रशिया के प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दी जिस दिन उन्होंने डिक्री साइन किया तो उस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट सी कि जिहड़ा यूक्रेन आ वो उसकी स्टेट की होंद नूं ही नहीं सी प्रवान कर रहे। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि यूक्रेन लैनिन वालों एक साडे लई खड़ी की गई वड्डी प्रॉब्लम सी जिहदा हुण असीं सोल्यूशन लभ रहे हैं या सोल्यूशन करन जा रहे हैं। तो पुतिन की जिहड़ी ये स्टेटमेंट सी कि यूक्रेन लैनिन वालों पैदा की गई एक समस्या सी उस नूं आधार बना के असीं अज दी गलबात जिहड़ी आ शुरू करांगे क्योंकि मैं तुहानूं दसदा कि गुरबचन सिंह होरां दा जिहड़ा पिछोकड़ आ इह संघर्षी सफ़ा दे नाल जुड़े रहे ने। नक्सलवाड़ी मूवमेंट जिहड़ी पंजाब च लड़ी गई आ उस दा भी हिस्सा रहे ने। उस तो बाद 1984 के दरबार साहब हमले तो बाद पैगाम ग्रुप जिहड़ा आ उस दे नाल भी जुड़े रहे ने ते सारे संघर्ष नूं नेड़ियों वाचिया आ। तां गुरबचन सिंह जी सब तो पहला मैं तुहानूं यही सवाल करना चाहुंदा कि जिहड़ी वो स्टेटमेंट पुतिन ने दित्ती आ डिक्री साइन करने वेले कि यूक्रेन जिहड़ा आ एक समस्या लैनिन ने पैदा की तो लैनिन तो एक बहुत वड्डा एक आगू मन्निया जाता है खास करके USSR का जिहड़ा मतलब सारी इस्टैबलिशमेंट सी उहदे च। तो पुतिन की इस जिहड़ी इस स्टेटमेंट आ इहनूं तुसीं किवें परिभाषित करदे हो? पुतिन का ये कहना अपने आप बिल्कुल ठीक है भी असीं लैनिन दीयां गलतियां का खमियाजा भुगत रहे हैं। लैनिन दीयां गलतियां का खमियाजा सिर्फ वो ही नहीं भुगत रहे, लैनिन दीयां गलतियां का खमियाजा सारी दुनिया भुगत रही है। असल 1917 में जदों लैनिन ने कम्युनिस्ट इनकलाब किया
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਨਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਇੱਕਦਮ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਲੈਨਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਕਲਪ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈਨਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ, ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਜੇ ਲੈਨਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਰੂਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਈਸਾਈਅਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਨਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਨਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਲੈਨਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਂਦ, ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ, ਉਸ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਉਭਾਰਿਆ। ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਮੇਲ ਸੀ, ਇਸ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਸਨ, ਈਸਾਈਅਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਪੁਲ ਬਣਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੁਲ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਈਸਾਈਅਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ 'ਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੁਤਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਪੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਕ ਜਿਹੜੇ
ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਲੈਨਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਰੀਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਰੀਡਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਨਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਨਗੀ, ਲਾਲਚ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਾਬੜ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪੁਤਿਨ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਆ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟਾਂਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋਟ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੂਲ ਵਾਂਗ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟਾਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਸਟਾਂਸ ਲੈਨਨ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਜਦੋਂ 1931 'ਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਲੈਨਨ ਦੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ 'ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਵੀ ਗਏ, ਲੈਨਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪਾਈ ਵੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 1.5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਹਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਗੇਟ ਕਰਤਾ, ਨਕਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਨਨ ਦੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਫੇੜ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾ ਜੋੜ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਤਕ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਫਾੜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ 1947 'ਚ ਕੁਰਾਏ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਕੋਈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ 1 ਅਰਬ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਹਿਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਲੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਹਿਣ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਰਕੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੈਕਾਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫਲਸਫਾ ਆਉਣਾ, ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਉਸਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਰੂਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਡਰਾਫਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਰੂਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਡਾਇਲਾਗ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੈਦਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਹੈ, ਓਮ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸੋਮਾ ਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸੋਮਾ ਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹਨ, ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹਨ, ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਨਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਚਰਚਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਪ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੋਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰਿਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਟਕਰਾਅ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ
ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਜੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 500 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 5000 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ ਹੁਕਮੇ ਕੱਢਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।